الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. نجيب ميكرو ما يشغلش. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون، غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله سعر لنا. قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. لما ارتفعت أسعار السلع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، طلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر التجار وأهل السوق بسعر مسمى لا يزيد ولا ينقص، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الغلاء والرخص هو أمر بيد الله تعالى، وأنه هو الذي يقبض الرزق ويبسطه، وأنه سبحانه يرزق العباد كيف يشاء وينزل بقدر ما يشاء، ولا يظلم ربك أحدا. وما نعيشه حاليا من غلاء الأسعار عموما، وفي الزيوت والوقود خاصة وغيرهما، بلاء من الله تبارك وتعالى لعباده بسبب ذنوبهم ليختبر صبرهم وليرجعوا تائبين إلى ربهم، كما قال سبحانه ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ومما يثير جدلا كبيرا بين الناس اليوم رفع تكاليف حملات الحج أضعاف حقها، ولا شك أن هذا ظلم وداخل في أكل أموال الناس بغير حق، بل هذا من الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. لكن كم مضت من السنين على أناس توفرت فيهم شروط الوجوب ولم يحجوا، فمنهم من كان يسافر إلى بلده كل عام ولا يبالي بالحج إلى بيت الله الحرام، ومنهم من طاف في الأرض شرقا وغربا ولم يجد للسفر إلى مكة إربا، ومنهم من ينفق الأموال الطائلة لمتعة نفسه جزافا ولم يجد في نفسه رغبة في السعي بين المروة والصفا. قل هو من عند أنفسكم. أيها المسلمون، يعلموا أن الفقهاء قرروا أن من شروط الوجوب أي وجوب أداء الحج القدرة، والمراد بالقدرة هو التمكن من الركوب وأن يجد المرء الزاد الكافي لرحلته وإقامته. ومن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه عن أداء الحج لازمه أن يقيم من يحج عنه على الفور. فقد روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم حج عنه. ومن المعلوم أن من يريد الحج عن العاجز فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه أولا، ويضاف إلى ذلك المرأة التي لم تجد محرما لأداء الحج، فيجب عليها أن تستنيب من يحج عنها، وإن وجدت محرما ليرافقها في رحلتها فتنفق فنفقته عليها وإن كان زوجها، ولا يجب على الزوج أن يتحمل تكاليف حج زوجته إلا أن يشاء، خلافا لما يعتقده كثير من الناس اليوم، حتى يؤخر أحدهم فريضة الله عز وجل عن نفسه
حتى يجمع من المال ما يكفيه ولزوجته وهذا ليس بعذر في تأخير أداء الحج. وكذلك ما يعتقده كثير من الناس من أنه لا ينبغي أن يحج قبل والديه فيجمع من المال ما يرسل به والديه قبل أن يحج عن نفسه، وهذا من الجهل المبين وليس عذرا عند رب العالمين. ومن مات وقد لزمه الحج فلم يحج أخرج من تركته ما يحج عنه نائبه، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا ربكم وأدوا واجباتكم ولا تمهلوا حجكم، فقد حرمنا الحج السنتين متتاليتين وها هو سعره قد غلا، فأسرعوا وبادروا وإياكم والشيطان أن يغركم، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وفي أحاديث سيد المرسلين، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Chers musulmans, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu une inflation. Les prix du marché ont augmenté. Alors les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont été voir le prophète et lui ont dit: Sa'ir lana, yani détermine les prix toi, ne laisse pas les commerçants déterminer les prix comme ils le veulent. Alors le prophète alayhi salatu wassalam leur a répondu: c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine les prix. C'est lui qui retient sa subsistance comme c'est lui qui la donne, et c'est lui le pourvoyeur par excellence. Puis il a fini en disant alayhi salatu wassalam: et j'espère rencontrer mon Seigneur sans avoir été injuste envers qui que ce soit dans ses biens ou son sang. Donc ce hadith nous apprend de nombreuses choses. Déjà que l'inflation des prix est monnaie courante depuis toujours partout. Où que l'on soit, quelle que soit l'époque où l'on vit, les gens connaissent une augmentation des prix. Et les Sahaba radiyallahu anhum ont demandé au prophète, qui est l'autorité, de fixer des prix qui n'augmenteraient pas et qui ne diminueraient pas. Mais le prophète a refusé de le faire, alayhi salatu wassalam, en précisant que cela n'était pas de son ressort, mais que ça revenait à Allah subhanahu wa ta'ala. Car toute la subsistance, quelle qu'elle soit, est entre ses mains. C'est lui qui la donne à qui il veut, c'est lui qui prive qui il veut de celle-ci, et c'est lui qui donne avec une mesure précise ce qu'il veut à qui il veut. Allah dit dans le Coran: وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ. Si Allah avait donné amplement et gracieusement la subsistance sur terre aux gens, alors ils se seraient rebellés, ils auraient dépassé les limites. Cependant, il fait descendre la subsistance avec mesurément à qui il veut. À qui il veut. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne, subhanahu wa ta'ala. Et tout le monde ici présent est conscient de l'inflation que nous subissons dernièrement sur quasiment toutes les marchandises. Et en particulier l'essence, le carburant pour les voitures, ou encore l'huile que tout le monde utilise régulièrement pour sa cuisine.
Et ce qu'il faut se dire, c'est quelle est la réelle cause de cette inflation-là. Donc nous, on va tous rechercher dans la bourse, regarder le cours des actions, regarder le prix du pétrole, regarder 1 milliard de choses. Mais personne ne pense à se regarder lui dans le miroir et se demander si c'est pas à cause de ses péchés qu'Allah il nous punit ainsi. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala, comme on vient de le dire, qui donne et qui retient sa subsistance comme il le veut. Et donc, cela est une cause pour que nous revenons vers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala repentant. Allah dit dans le Coran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Nous allons certes vous éprouver avec un peu de peur et un peu de faim. Vous allez ressentir la faim un peu. On n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Et nous allons vous éprouver un peu avec la peur. Nous ici, on n'a pas quoi que ce soit à craindre, si ce n'est le prix du plein. Puis Allah il finit en disant وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Et nous allons réduire, diminuer al-amwal, les biens que vous possédez, wal-anfus, yani les gens autour de vous, wal-thamarat, ce qui sort de la terre, les fruits, les légumes et tout ce que nous mangeons et consommons régulièrement. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, certes, l'homme se verra privé de sa subsistance à cause des péchés qu'il accomplit. C'est le prophète qui dit ça sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses dont le prix a énormément augmenté et qui est sujet de polémique chez beaucoup d'entre nous dernièrement, le prix du pèlerinage. Les agences de voyage qui ont doublé le prix du pèlerinage depuis la dernière fois. Et il n'y a absolument aucun doute dans le fait que cette inflation de leur part est une injustice évidente. Elle rentre même dans le fait de s'accaparer les biens des gens injustement. Pire que ça encore, elle devient un obstacle qui empêche les gens d'accomplir leurs obligations. Et qui est un obstacle qui s'interpose entre les gens et la mosquée sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque. Mais, est-ce que ça veut dire qu'on a une excuse pour ne pas y aller alors qu'on a les moyens de le faire? La réponse est non. Combien d'années, mes frères, combien d'années elles sont passées sur des gens qui avaient les moyens de le faire, dans lesquels les conditions de l'obligation étaient réunies? Ils avaient l'argent, ils avaient la santé, ils n'avaient pas d'excuse pour ne pas y aller. Et pourtant, ils n'y sont pas allés. Combien d'années? Et quand on va voir le profil de ces gens-là, on se rend compte que les raisons pour lesquelles ils n'ont pas fait le pèlerinage ne sont pas recevables et acceptables en tant qu'excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala. Combien ne rate pas un été dans son pays d'origine? Il y va et il dépense peut-être en 2 mois dans son pays d'origine la somme qui lui aurait permis de faire le hajj 2 ou 3 fois à une certaine époque. Et pourtant il n'a pas fait le hajj. Combien aiment voyager, aiment faire les touristes? Ils ont été partout sur terre. Tu leur demandes quels sont les voyages que tu as fait dans ta vie. Il va dire j'ai été ici et là et ici et là. Et des fois il te donne des noms de pays. Tu te demandes si un jour quelqu'un il a déjà été là-bas de France. Mais par contre, jamais de sa vie il a pensé à aller à la Mecque faire le pèlerinage. Combien dépense des sommes faramineuses pour son plaisir personnel sans regarder à la dépense? Une belle voiture, des beaux vêtements, aujourd'hui la mode, une belle montre. Et par contre, quand on lui demande de dépenser son argent pour faire le pèlerinage, là, il nous dit, c'est trop cher. Allah dit dans le Coran, قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. Ça vient de vous, ce qui se passe là. Oui, c'est vrai, les agences sont responsables. C'est vrai. Mais pas que. Pas que. La responsabilité des agences dans l'augmentation des prix est une cause qui nous est à tous, évidente. Mais il y a une cause qui ne nous traverse pas l'esprit, ce sont nos péchés. Et notre négligence dans l'accomplissement du pèlerinage à une époque où c'était beaucoup moins cher et pourtant on ne le faisait pas. Et pourtant beaucoup de musulmans ne le faisaient pas. Et là, on va vous donner certaines problématiques
en rapport avec le pèlerinage qui concerne beaucoup de monde et qui sont négligés par beaucoup de monde. Les savants donc nous disent que parmi les conditions qui rendent le pèlerinage obligatoire, al-qudra. C'est quoi la qudra? C'est la capacité à accomplir le pèlerinage. Cette capacité, elle se retrouve dans deux éléments qui sont une capacité financière qui te permet donc de subvenir à tes besoins pour le voyage, pour le temps que tu vas passer sur place et pour ta famille que tu laisses derrière toi. Et la deuxième chose, c'est la condition physique, c'est-à-dire être capable physiquement de faire le voyage et de revenir. Maintenant, si quelqu'un, il est trop âgé, ou bien il a une maladie incurable qui l'empêche de voyager, est-ce que ça veut dire qu'il n'est plus concerné par l'obligation alors qu'il a les moyens financiers de le faire? La réponse est non. Bien sûr, il ne va pas y aller lui-même, il n'est pas capable de le faire, il est trop âgé ou bien il est malade. Qu'est-ce qu'il doit faire alors? Alors il doit désigner quelqu'un et le financer lui avec son argent pour qu'il fasse le hajj à sa place. C'est une obligation. Et la personne qu'il désignera pour faire le hajj à sa place devra au préalable avoir déjà fait le pèlerinage pour lui-même. Quelqu'un qui n'a pas fait le hajj pour lui-même ne peut pas le faire pour autrui. Et bien entendu, ça doit se faire dans les plus brefs délais. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2022, par exemple, quelqu'un, il est très âgé, il ne peut pas voyager. Ou bien il est malade, il ne peut pas voyager. Mais il a de l'argent pour payer quelqu'un pour qu'il fasse le hajj à sa place, alors il aura l'obligation de l'envoyer faire le pèlerinage pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé par une femme qui lui dit que l'obligation du pèlerinage a atteint son père alors qu'il est un vieillard fatigué. Qu'en est-il? Est-ce que je dois moi faire le pèlerinage à sa place? Le prophète a répondu sallallahu alayhi wa sallam, oui, fais le pèlerinage toi à sa place, en s'adressant à sa fille. Il n'a pas dit non, ça y est, miskin kbir, ça fait il n'a pas dit non, ça y est, il est vieux, il n'a plus à faire le pèlerinage. Non, s'il y a quelqu'un pour le faire pour lui, alors on devra le faire pour lui. Kadhalika, aussi, parmi les choses qui doivent être connues, c'est pour la femme. Donc le pèlerinage, mes frères, est une obligation à titre individuel. Ça veut dire quoi? Qu'elle concerne toutes les personnes qui rentrent dans les conditions de l'obligation. Comme la prière, mathalan, ou la zakat. Imaginons ta femme, son père il meurt, et elle hérite de 100 000 euros. Cet argent, il est à elle. Il n'est pas à toi, alors que tu es son époux. Eh bien, elle devra payer la zakat sur cet argent qu'elle a hérité. Est-ce que c'est au mari de payer la zakat sur l'argent de sa femme? Non, c'est son argent à elle, elle paye la zakat sur son argent à elle. Eh bien, parce que l'obligation la concerne elle, pas son mari. Pareil pour le pèlerinage. Si une femme a les moyens de faire le pèlerinage, elle doit faire le pèlerinage. Maintenant, cette femme-là, elle a une condition supplémentaire pour faire le pèlerinage. C'est quoi? C'est qu'elle soit accompagnée par un mahram. Et quand on parle de mahram, c'est un homme qui lui est interdit au mariage définitivement. C'est-à-dire son père, son oncle, son frère, son fils et bien entendu son époux. Donc, si elle a un mahram qui peut l'accompagner faire le pèlerinage, est-ce que ce mahram-là doit payer le pèlerinage pour lui afin d'accompagner cette femme-là? Non, c'est à elle de payer le pèlerinage pour le mahram qui va l'accompagner. Là, on parle d'obligation, mes frères. Bien sûr, si le mari, le père, le frère veut payer le hajj pour lui, pour accompagner sa fille, sa sœur, sa femme, c'est bien, il a le droit de le faire. Mais on parle d'obligation. Une femme, une musulmane, elle est chez elle, elle a de l'argent dans son compte, elle a 20 000 euros, c'est la période du hajj. Il y a un homme dans sa famille qui peut l'accompagner, mais lui, il n'a pas les moyens de partir. Ou bien il a de l'argent, mais il ne veut pas dépenser cet argent pour faire le pèlerinage parce qu'il a déjà fait pour lui. Alors elle aura l'obligation, je dis bien l'obligation, de payer le hajj à son mahram pour qu'il l'accompagne faire le pèlerinage. Même si c'est son mari. Le mari n'a pas l'obligation de payer le hajj à sa femme. Je répète, on parle d'obligation. S'il veut le faire, c'est très bien. Jazahullahu khayra, qu'Allah le récompense. Ce sera une sadaqa qu'il fera à son épouse. Mais ce n'est pas une obligation qu'il a à faire. Et là, je m'adresse à mes frères qui
ne font pas le hajj parce qu'ils te disent je veux y aller avec ma femme, mais j'ai pas assez d'argent pour nous deux. Alors j'économise jusqu'à ce que j'en ai assez et ainsi on partira tous les deux. C'est faux ce que tu fais, mon frère. C'est une erreur. Tu n'as pas le droit de retarder le pèlerinage pour attendre d'avoir les moyens de le payer pour ta femme. Dès lors que tu as les moyens de le faire pour toi, tu dois le faire. Et tu n'as pas l'obligation de le payer pour ta femme. Même si tu as les moyens. Même si tu as les moyens. Et d'ailleurs, on va s'adresser encore une fois à une pratique très courante chez beaucoup de Maghrébins. Ce sont des hommes, ou même des fois des femmes, qui ont les moyens de faire le pèlerinage, mais qui n'y vont pas. Tu leur dis, pourquoi tu ne fais pas le pèlerinage? Ils disent, mes parents n'ont pas encore fait le pèlerinage. Ils te disent, chez nous, ça ne se fait pas de faire le pèlerinage avant ses parents. C'est ib, c'est la honte. Alors, j'économise pour avoir assez pour les envoyer d'abord, j'irai après. Là, khata. Encore une fois, c'est une erreur de croire ces choses-là. Tu n'as pas l'obligation de payer le pèlerinage de tes parents. S'ils n'ont pas les moyens, ils ne sont pas concernés par l'obligation, ils n'ont pas de péché devant Allah subhanahu wa ta'ala. S'ils ont les moyens, alors c'est à eux de le payer pour eux-mêmes. Et si toi tu as les moyens et tu n'as pas fait le pèlerinage, tu dois le faire en premier. Tu dois le faire en premier. Combien de pères de famille, ça fait 40 ans qu'ils ont eu 40 ans. Et depuis ces 40 ans-là, tous les ans, ils ont les moyens de faire le pèlerinage. Mais non. Ah ouais, il doit partir au bled, lui. J'ai des choses à faire là-bas. Rani shrit, ou bnit. Moi, j'ai acheté. Je dois contrôler, je dois voir l'évolution de la construction. Est-ce qu'Allah t'a ordonné de te construire un palais? Non. Mais il t'a ordonné de faire le pèlerinage. Balagani. أن امرأة كبيرة زوجها يحج كل عام ويقول لها تعالي معي أنا أدفع عنك التكاليف فماذا كان جوابها؟ قالت لن أحج حتى أرقص في زواج ابنتي. Moi j'ai entendu ça, mais c'est une chaîne de transmission courte et pleine de personnes de confiance. Qu'un homme que je connais personnellement fait le pèlerinage tous les ans. Tous les ans, fait le pèlerinage. Il y a quelqu'un, il est aisé d'un point de vue financier. Tous les ans, il dit à sa femme qui n'a jamais fait le hajj, viens avec moi. C'est moi qui te paye le hajj. Viens avec moi. Elle lui dit non, je n'irai pas faire le hajj tant que je n'aurai pas dansé dans le mariage de ma fille. Cette femme-là, elle a 3 filles et un garçon. Ses 4 premiers enfants sont tous mariés. Il n'en manque plus qu'un, c'est la dernière fille. Elle a dit, tant que je n'aurai pas dansé dans son mariage, je ne ferai pas le hajj. C'est une excuse, pour danser. Et son mari, tous les ans, il dit, il part, tous les ans, il part, il lui dit, viens avec moi. Elle lui dit non. Et après, c'est le même genre de personnes qui vont en voyage quand ils le veulent, qui ne s'interdisent rien, qui ne se privent de rien. C'est les mêmes gens qui laissent le pèlerinage partir parce que ça, pour eux, ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, quand les prix sont bien augmentés, ils se plaignent. Ah, c'est trop cher. Oh Allah, ya akhi, il serait moitié moins cher, tu ne serais pas parti quand même. Tu ne serais pas parti quand même. Parce que tu n'as pas le problème de quelqu'un qui veut faire le pèlerinage. Pour toi, le pèlerinage, c'est secondaire. Tout le reste, lui, est prioritaire. Mes frères, ça fait 2 ans qu'on a été privé de pèlerinage à cause du Covid. 2 ans. On a senti la privation. On a senti cette privation. On a vu le haram. On a vu la mosquée Sakka d'Allah Ta'ala vide. Personne en train de faire tawaf. Jamais on n'aurait pu imaginer voir une image pareille. Jamais. Même en rêve. Même en rêve. Et les gens, quand ils regardaient la mosquée sacrée à la télé vide, leur cœur, il se serrait de tristesse. Même s'ils avaient déjà fait le pèlerinage plusieurs fois. En se disant, subhanallah, hurimna. On a été privés. Et si on a été privés, c'est à cause d'un péché qu'on a fait, mes frères. Et Allah dit dans le Coran, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Craignez une punition, une tentation, une scission qui ne touchera pas seulement les injustes parmi vous, touchera tout le monde. Les injustes et les autres. Parce que nous, on les voit, donc الناس الحج وحتى نشرف حتى نكبر حتى نكمل الدار حتى نزوج بنتي حتى. Hein? On en connaît tous des gens comme ça, oulala.
Des gens qui nous disent, moi, le pèlerinage, oh, pas maintenant, plus tard, quand je serai vieux. Lui, il te dit ça à 50 ans, il dit quand je serai vieux. Il a 50 ans, il te dit quand je serai plus vieux. Mais t'es un vieux déjà, subhanallah. قال لك 50 عام مازال صغير هذه حيدوها من راسكم هذه. Comme les Maghrébins, ils aiment bien répéter, t'entends quelqu'un qui te dit quoi? Fulan, il a 50 ans. Subhanallah, il est encore petit. Qu'est-ce que fait 50 ans, il est encore petit? D'où vous l'avez ramené celle-là de 50 ans, il est encore petit? Où? L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il disait كان الرجل يتاجر ويسافر فإذا بلغ ال40 تفرغ للعبادة. هذا الإمام تاعكم الإمام مالك رحمة الله عليه. Hein? L'imam Malik, il disait quoi? Avant, l'homme, il voyageait, il faisait du commerce. Quand il arrivait à 40 ans, ça y est, il arrêtait tout, c'était l'ibada. La retraite, taqa'ud. C'est pas la retraite pour se reposer, non. C'est une retraite, il laisse le travail, il laisse le reste. Pourquoi? Il se donne complètement à l'adoration, à l'âge. Parce que le Rasul yaqul sallallahu alayhi wa sallam, inna a'mara ummati la tujawizu 60. L'âge des gens dans ma communauté ne dépasse pas 60 ans. Quand tu arrives à 60 ans, considère-toi comme faisant partie des morts, parce qu'il ne te reste pas beaucoup à vivre. 60 ans. 60 ans, quelques mazal صغير. راك ميت تقول لي راك مازال صغير. من أين لك هذا؟ D'ailleurs, en parlant de mort, quelqu'un qui pouvait faire le hajj et qui meurt avant de le faire, qu'est-ce qui se passe? Ses héritiers auront l'obligation, avant de procéder au partage de l'héritage, de prendre de ce qui a été laissé comme bien la somme nécessaire pour envoyer quelqu'un faire le hajj à sa place. Wajib. Il y a une femme qui a demandé au prophète alayhi salatu wassalam, elle lui a dit, ma mère a fait une promesse à Allah de faire le pèlerinage, mais elle est morte avant. Est-ce que je dois faire le pèlerinage pour elle? Le prophète a dit oui, fais le pèlerinage pour elle. Si ta mère elle avait des dettes, est-ce que tu les aurais remboursées? La femme elle a dit oui. Elle fait Allah il mérite plus que tu le rembourses. C'est une dette. Donc les gens qui meurent, je vois, combien ils sont très nombreux, sans avoir fait le pèlerinage et qui laissent de l'argent derrière eux. La yajouz, il n'est pas permis pour les héritiers de procéder au partage des biens avant d'avoir sorti de l'argent, la somme nécessaire pour envoyer quelqu'un parmi eux ou un autre faire le pèlerinage à sa place. Fa'tabiru ya ulil absar. Soyez avertis. An taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Avant de dire le jour de la résurrection devant Allah, on n'était pas au courant, ya Rabbana. On n'était pas au courant, si vous étiez au courant. Laqad ballaghakum man ballaghakum wa ja'akum an-nadhir. Hein? Vous ne pourrez plus dire ça maintenant, vous êtes au courant. Et dites-vous une chose, si on se plaint aujourd'hui de 10 000 euros, wallah, ça ne m'étonnerait pas que dans les années à venir, ça continue d'augmenter. 12, 15, 20. Et ça, c'est notre faute, mes frères. Pendant des années, il n'était pas cher le hajj. Moi, j'ai fait le hajj il y a 20 ans, j'ai payé 1350 euros. Il y a des gens qui l'ont fait plus avant moi encore, ils ont payé 1000 euros, les gars, même moins encore. C'est-à-dire qu'en 20 ans, presque 10 000 euros de plus. Presque. Alors, vous pensez quoi? Que ça va s'arrêter? La nadri. Vous voulez que ça s'arrête? C'est très simple. Que chacun soit responsable et conscient de ses obligations et qu'il arrête de les négliger. Et si chacun il craint Allah et qu'il revient vers son Seigneur et qu'il fait ce qu'il lui est demandé de faire, alors Allah tabaraka wa ta'ala il fera don de sa grâce et il remettra les choses à leur place. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yamunna alayna bi fadlihi wa rahmatihi wa an ya'fu 'anna dha'fana wa 'ajzana wa an yaghfir lana taqsirana fi haqqihi subhanahu wa ta'ala innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.